जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी भूगोल पुस्तकर प्रथम अध्याय संबल द्वितीय भाग। प्रथम भाग में आम आलोचना कर संबलर विकास धारा और संबल केते केते प्रकार। आज आम आलोचना करवा संबलर विकास किभली भाव में संबलर विकास होता है ता विषय आलोचना करवा। देख केमी संबलर विकास हम संबल कहले धन संपत्ति जदि कहले भी अत्युक्ति हम ना। मनुष्य बंचापी एवं एक उन्नत जीवन यापन करने संबल आवश्यकता यथेष्ट होता है, तार आवश्यकता पड़ी था। प्रकृति मिलुवा पदार्थ गुड़ी को निर्विकार भाव व्यवहार कर फल अनेक प्रकार समस्या सृष्टि होती। कौन 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 केतेक व्यक्तिकर अत्यधिक लोभ जो संबल ह्रास होता है, बुझला ह्रास होता है। ता सहित अल्प संख्यक लोकों पाखे संबल जमा हो रहा फल समाज में धनी गरीब किंबा थिलावाला नथिला वाला दुईटी स्पष्ट श्रेणी सृष्टि होते। एभली भाव में निर्विकार संबल उत्तोलन जो पारिस्थितिक समस्या सृष्टि हो जाए। किभली भाव में क्यों पारिस्थितिक समस्या देखा जाए? भूतापीकरण, ओजोन स्तर ह्रास, परिवेश प्रदूषण, भूक्षय एभली भाव में अनेक समस्या देखा जाए। ता सहित जीवन धारण मान उन्नत करने एवं विश्व शांति संबलर पोषणीय विकास आवश्यक होता है। वर्तमान खनिज तैल संबलर उत्तोलन जेपरी भाव होउछि तद्वारा तैल भंडार गुड़िक तैल परिमाण में ह्रास होगा संगे संगे यह भविष्य में एक विपदपूर्ण परिस्थिति सृष्टि करें। से संबलर आविष्कार और उत्तोलन व्यवहार संबंधी एक सुचिंतित योजना प्रस्तुत करने एकांत आवश्यक। यह द्वारा भूपृष्ठ में समस्त जीवजगतर स्थिति कौन सी विपदर संभावना रहा। बुझला प्राकृतिक संबलर योजना कहले कौन बुझ? प्राकृतिक संबल प्राकृतिक संबल कहले कहले कौन? जहाँ प्रकृति सृष्टि, जहाँ भगवान सृष्टि कर। प्रकृति कौन? भगवान, जहाँ भगवान सृष्टि कर आम भाषा प्रकृति सृष्टि है। कौन कौन प्रकृति सृष्टि देख रहा? भूमि रहा, मृत्तिका रहा, वायु, जंगल, प्राणी, उद्भिद जगत इत्यादि समस्त परिवेश उपादान ठारू सर्वदा आमको अनेक सुविधा सुजोग मिलुअछि। सबुबेले अनेक सुविधा सुजोग पाई था आमे, मात्र प्रकृतिर यही दान को मनुष्य सहजरे बुझी पारंती नाही। आम मनुष्य माने सहजरे बुझी पारंती नाही। सचेतनताहीन जोगु त्रुटिपूर्ण भावे प्राकृतिक संबल गुड़िक अनवरत व्यवहृत हो आसुअछि। अनवरत बारंबार व्यवहृत होउछि, जहाँफल कौन हो जनसंख्या वृद्धि जो आवश्यकता पूरण पाई संबलर चाहिदा वृद्धि पाइबारे लगी थाए। विभिन्न कारीगरी कौशल अवलंबन करी मनुष्य अधिक रु अधिक संबल व्यवहार करिछि। चाहिदा पूरण करने को जाई मनुष्य प्राकृतिक अनवरत शोषण कर चली एवं संबलर अत्यधिक एवं अनुचित व्यवहार जो समाज पाई एक विपद संकेत सूचित करिअछि। विशेषतः नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संबल पाई यह एक सतर्क घाटी सदृश। एगुड़िक विवेकानुमोदित भाव व्यवहृत होइछि कि नहीं से समय सचेतन रहिबा समस्त मनुष्य समाज पाई नितांत आवश्यक रही है। प्राकृतिक संबल गुड़िक व्यवहार करिबारे नियमितता अवलंबन करिबा एवं से गुड़िक संरक्षण पाई उपयुक्त पदक्षेप नेबा हेउछि मनुष्यर प्रकृत पंथा। बुझेला कौन? भारत महासागर जेनटा कि ईच अंचल भारत मैंगानीज पिंड उत्तोलन कर अधिकार पाई। बुझेला देख जमीक आम जो एवं कौन हो पेट्रोल माने कहीं एत दर बढ़ुची, पेट्रोल तैल आम बारंबार अत्यधिक व्यवहार करूँ किंतु तार उत्पादन सीमित हो जाउछि। ताफल कौन होमको मिल पारू नाही। तो प्राकृतिक संबल सबु समय समस्त स्थान में समान परिमाण में मिले नहीं। ये देख जंगलिया अंचल नड़ा जमी मिल कौन सहर नड़ा मिल कि ना न आम जापर प्राकृतिक संबल सबु समय समस्त स्थान में सामान परिमाण में मिले ना। तो केतेक निर्दिष्ट स्थान में यह मिलता है। यह गच्छित परिमाण सीमित होता है। स्थाने स्थाने प्रकृतिर यही असरंती भंडार समयानुक्रमे अधिक व्यवहार जो धीरे धीरे शेष हो आसला। अनेक प्राणी उद्भिद जाति भूपृष्ठर लोप पाईगले। शुद्ध वायुमंडल क्रमशः दूषित हो गला। पानीय जल भी प्रदूषित हो जाइछि है ना नहीं? कहीं सबु जंगल ध्वंस पाई मरुभूमिर कराल रूप प्रकाश पाईगला। गाड़ी मोटर एवं कलकारखाना निर्गत दूषित धुआं ता सहित वर्ज्य पदार्थ क्रमशः वायु जल मृत्तिका को प्रदूषण कर सारी।
ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନୂତନ ନୂତନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅଂଶୁଘାତ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାରମ୍ବାର ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀର ସମ୍ବଳକୁ ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମନୋବୃତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଦ ଆର୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ enough to satisfy every man's need but not every man's greed। अर्थात ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବଳ ସାଇତିଛି ସିନା, ତାର ଲୋଭକୁ ଚିରତାର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଚାହିଦା କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ଏବେ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିଲା? ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଗଲା। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଯେଭଳି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବାସ୍ତବ ତଥା ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ? ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ବାସ୍ତବ ତଥା ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ, ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନବରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅବକ୍ଷୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରିବା। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରେଇବା। ତାହେଲେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଉପାୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ମୁଁ ଏବେ କହିବି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଉପାୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଯଥୋଚିତ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଯଥୋଚିତ ହ୍ରାସ କରିବା। ଖରେ ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ହେଲା, ଭାରତରେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଯୋଜନା କ'ଣ କ'ଣ? ଭାରତରେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଯୋଜନା। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା ନିର୍ଭର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିବା। ଖରେ କ'ଣ ରହିଲା? ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଓ ବିକାଶ ସ୍ତର ଆକଳନ, ଏହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ମାନଚିତ୍ରୀକରଣ କରିବା, ମାନଚିତ୍ରୀକରଣ କରି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ଘରେ କ'ଣ ରହିଲା? ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଯୋଜନା ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, ଏହା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା। ଘରେ କ'ଣ ରହିଲା? ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧି, ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଯଦି କିଛି କିଛି ବି ଭିତରୁ ମନେ ରଖିଦେଲ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅବସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅବଲମ୍ବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଆରାମସେ କପିରେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ତାପରେ 1 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା।
ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବହାର ତଥା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବଜାର ଯାତାୟାତ ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନୂତନ ଓ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବଳର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଜନା କରିଥାଏ। ସମ୍ବଳର ଯଥାଯିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳର ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଦେଖ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳିନଥାଏ। ତା ଲାଦଖ ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ହୋଇଥିବା ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଏହାର ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ରହିଲା? ଜଳ ସଚେତନ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପୁନଃ ଭରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ମିତବ୍ୟୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ନେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି। ଦେଖ, କୋଇଲା ଖଣିଜ ତୈଳ ଅବିରତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାୟୁ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ବିବିଧ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବ ହଁ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଦୂଷଣର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଜନସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଠାରୁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ IUNC। ମନେ ରଖିଥାଅ, IUNCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଏକ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଉଛି। ବନ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା 5ଗୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଲୁପ୍ତ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଜାତି। ବୁଝିଲା? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ବିଲୁପ୍ତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଜାତି। ଖରେ କ'ଣ ରହିଲା? ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାତି, ତାପରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି, ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି, କମ୍ ଜଣାଥିବା ଓ ଅଜଣା ଜାତି। ଅରଣ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ 1992ରେ ରିଓ ଡି ଜାନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକ 1992ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା। ତ କେଉଁଠି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇଥିଲି। କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ତୁମେମାନେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ, ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳର ଭଣ୍ଡାର, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ ବହୁତ ଇଜି, ତୁମେମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।